from the National News Studio, Sri Lanka. Good evening and welcome to the National News broadcast, bringing to you live from the National News Studios here at the Sri Lanka Rupavahini Corporation. We're ready to bring you the top stories here at home and around the world. I am Charita Vinupurarachi. And I'm Kasani Balachandra. Here are your top stories for tonight. Rupee further appreciates. Merchandise exports record $1 billion. President says Sri Lanka's economy will be advanced to a global level over the next 5 years. United States to work together with the government on the structural reforms required for Sri Lanka's economy. Sri Lanka secures many medals at the World Grand Prix Para Athletic Games. Prince Harry and Meghan requested to vacate their UK home. And we move on to those and other stories. And in your top local story tonight, Sri Lankan rupee further appreciated today against the US dollar based on the foreign exchange rates issued by the Central Bank of Sri Lanka today. The buying rate of the US dollar was at 343 rupees and 97 cents. The value of the rupee remained at 370 rupees rate for many months. This is the highest appreciated level of the Sri Lankan rupee against the US dollar since the May last year. According to the foreign exchange rates issued today, the selling rate of a US dollar was at 356 rupees and 73 cents. The buying rate of a US dollar on February 28 was recorded as 357 rupees and 68 cents, while selling rate was at 366 rupees and 92 cents. The rupee further appreciated yesterday as the buying rate was at 351 rupees and 72 cents, while selling rate was at 362 rupees and 95 cents. The country's foreign reserves, which were at 1.7 billion US dollars in last September, have improved up to 2.1 billion US dollars by the first week of February this year, recording a 23.5% growth. The food inflation, which remained at 95% in last September, has now declined up to 60% in January this year. The merchandise exports in the country has recorded $1 billion for the month of January. This was revealed in a report released by the Central Bank of Sri Lanka, compiled using data issued by the Sri Lanka Customs. Compared to the month of January in 2022, the merchandise exports have reduced by 9% up to $1,002 million. However, it is a growth of close to 7% compared to month of January in 2021. The textile and garments export revenue for the month of January in 2022 was $514 million, which saw a decline in the month of January this year with $423 million. The tea exports, which was at $91 million in the previous year, has gained a 9% increase, recording $100 million for the month of January this year. Gems, diamonds and jewelry exports have recorded an 84% growth, while machinery and mechanical appliances have also recorded a 6.44% growth in January this year. The exports of petroleum products, which saw an earning of $34 million in January 2022, recorded earnings around $78 million this January, with a growth of 129%. The United Arab Emirates and China have been recorded as the largest markets for Sri Lankan exports during the month of January compared to the previous year. A growth has also been recorded in major markets of ASEAN region, the Commonwealth and African region. President Ranil Wickremesinghe has announced that a foundation is in the process of being established to advance Sri Lanka's economy to a global level over the next 5 years by implementing green economic policies. The president made this statement while attending the ceremony held today for the opening of Volta Auto Tech Engineering Private Limited, Min area. As a solution to the current fuel crisis in the country, when there is a need for electric motorcycles and three-wheelers, Volta Auto Tech Engineering Private Limited has facilitated the purchase of assembled tractors, electric motorcycles and three-wheelers from today onwards. At present, Volta Auto Tech Engineering Private Limited has established a collaborative production partnership with India and has reported receiving orders from countries such as Vietnam. During his visit to the factory, the president inquired about the assembly process of bicycles, electric motorcycles and tricycles from the officials.
He said that the government is looking into ways of supporting the initiative undertaken by Volta Autotech Engineering Private Limited. He said that all should appreciate the step taken to create a green economy. All should work to shift the country's economy to a green economy by implementing such projects, he added. The president said that the countries of the world are moving towards a green economy. As Sri Lanka has said that the country should also embark on the journey, Sri Lanka has the potential to achieve many advantages by moving towards a green economy in the next 5 years, he emphasized. He added that the country needs such investors and businessmen who stand up on their own, and he congratulated Jagat Mankovicha over the initiative. Public representatives were present at this occasion. Welfare Benefits Board says the ongoing information survey aimed at identifying eligible individuals for the Welfare Benefits Payment Program will conclude on the 31st of March. The Welfare Benefits Board cautions that failing to provide data before the deadline could result in the loss of benefits. The program was initiated under the instructions of President Ranil Wickremesinghe. The board urges all applicants to ensure the accuracy and timeliness of their data by promptly providing it to the field officers conducting the information survey for the Welfare Benefit Payment Program. The application process to identify eligible candidates for welfare benefit payments has concluded with a total of 3,728,139 applications receiving. However, as of yesterday, only 102,443 applicants have provided accurate data. To ensure their eligibility for the Welfare Benefit Payment Program, applicants must provide accurate information to the relevant officials and verify their identity with a national identity card, electoral registration number or a letter issued by the Divisional Secretary. Additionally, clinic and medical records of kidney patients and disabled persons as well as water and electricity bills may also be submitted as supporting documents for the Welfare Benefit Payment Program application. A QR code will be provided to every household which can be used to monitor the summary of the data provided. President Ranil Wickremesinghe has given instructions to digitize investment information to make it easily and quickly accessible to interested parties. The President has also pointed out the need for revising the Agricultural Development Act and Paddy Lands Act to meet the current requirements. He made these remarks during a progressive review meeting held at the Presidential Secretariat last evening. The purpose of the move is to encourage and promote investment opportunities in Sri Lanka, allowing investors to identify new investment prospects with ease. The President highlighted that the importance of promptly identifying unused government-owned lands by each government institution and department and creating a data bank with the relevant information. This would enable better management and utilization of such land resources. President Ranil Wickremesinghe emphasized the timely amendment of the Agricultural Development Act and the Paddy Land Act to enable free planting of cultivatable lands and the cultivation of other crops on non-paddy lands. The meeting was attended by several key officials, including Secretary to the President Saman Ekanayake, Secretary to the Ministry of Finance Mahinda Siriwardana, Senior Advisor to the President on Economic Affairs Dr. R.H.S. Samaratunga. Deputy U.S. Ambassador Douglas Sonek says the United States will work together with the Sri Lankan government over the structural reforms required to increase the efficiency of Sri Lanka's economy. Deputy Chief of the U.S. Mission in Sri Lanka said the solutions to create a prosperous country can be granted by providing the opportunity for the public to express their views and opinions in a free, fair and a peaceful manner. The Deputy U.S. Ambassador made these remarks when he called on the Chief Prelates of Malwatha and Askira chapters. He first met the Chief Prelate of Askira chapter, Most Venerable Warakagoda Jnanaratana Thera. He exchanged views on the Chief Prelate and received his blessings. Subsequently, Deputy U.S. Ambassador Sonek met Chief Prelate of Malwatha chapter, Most Venerable Tibbatuave Sri Sumangala Thera. 25 years I've served in many Buddhist. So it was really important to me to come to Kandy to see the social and cultural importance both of this city but also of the Sangha, and talking to many of the Teru here to understand their views on the economy, on society and on the political situation. Over the last year, the United States has provided $270 million to Sri Lanka in this time of economic crisis. We have focused on providing that to the most
affected by the economic crisis. More than 30 million, for example, going to farmers to provide fertilizer so that their crops can be fertile in the new planting seasons. We have also provided money to provide food for school lunches or for lactating mothers. And all of these things are ways that we try to provide humanitarian assistance to Sri Lankans in need. At the same time, we're trying to work with the government on the types of regulations, the type of structural reforms that can make the economy function more efficiently, open, interconnected, and prosperous country. Today marks the 72nd anniversary of the Sri Lanka Air Force. Accordingly, a ceremony to celebrate the anniversary was held at the Sri Lanka Air Force headquarters. Sri Lanka Air Force was founded with the establishment of the Royal Ceylon Air Force on March 2, 1951. The Royal Air Force was styled as Sri Lanka Air Force after the nation became a republic on the 2nd of March 1972. With the theme Guardian of the Skies, Sri Lanka Air Force renders services in various capacities as the youngest of the Sri Lanka Armed Forces to safeguard the territorial integrity of the motherland. The 72nd anniversary celebrations were held under the patronage of Sri Lanka Air Force Commander Air Marshal Sudarshana Pathirana. Many officers attached to the Sri Lanka Air Force were present at the occasion. Foreign news on the other side of this break. Welcome back with international news. Prince Harry and his wife Meghan Markle have been asked to vacate their home in Britain, suggesting a further fraying of ties with the royal family amidst preparation for the coronation of his father, King Charles III. Frogmore Cottage on the grounds of Windsor Castle, west of London, had been intended as the couple's main residence before they gave up royal duties and moved to Southern California. The Sun newspaper reported that Charles started the eviction process on the 11th of January, the day after the publication of Harry's explosive memoir, Spare. Welcome back with your sports update. And Sri Lanka para-athletes were successful in winning 2 golds, 1 silver and 1 bronze medal at the World Grand Prix Para Games held in Dubai. Gold medals were won by athletes Anil Prasanna and Saman Subasinghe. Anil Prasanna represented the 100 meter sprint under T42 category. Saman Subasinghe represented the 400 meters event under the T47 category. Meanwhile, Nuwan Indika secured the silver in the 100 meter sprint under the T44 category. And with that, we conclude tonight's news. Do it just tomorrow at the very same time. I'm Charita, signing off. Kasumi. Stay safe. Good night.
කොළඹ නිල් පාට අහස යට ඉතා පැහැබරයි. ඒ ගුවන් හමුදා පාපැදි සවාරියේ සමාරම්භය වෙනුවෙන් බව ඉතා සතුටින් අපි මතක් කරනවා. අපේ රටේ පාපැදි කැලෙන්ඩරේ පාපැදි දාවකයින් පාපැදි ලෝලීන් සියලු දෙනා බලාපොරොත්තුවේ නෙත් දල්වාගෙන ඉන්න පාපැදි සවාරිය ගුවන් හමුදා පාපැදි සවාරිය මෙවරත් අද ආරම්භ කරන්න සියලු කටයුතු සූදානම් ගුවන් හමුදා මූලස්ථානය අභියසින්. අද දිනේ විශේෂයි. කුරුළු ඇසින් රට සුරකින්න නීල පැහැතේ බලගණය බලකාය අද දවසෙත් කුරුළු ඇසින් ඔබට ගුවන් හමුදා පාපැදි සවාරිය දකින්නට ඉඩ සලසන්නේ 72 වන ගුවන් හමුදා සංවත්සරයට සමගාමීව. අපේ රටක් ලෙස අපේ ගුවනින් සුරැකී ගුවන් හමුදාවට 72 වන සංවත්සරය වෙනුවෙන් සුබ පැතුම් එක්කාසු කරන්නත් මේ ක්‍රීඩාශීලී උදෑසන අපි අධිෂ්ඨාන කරගනිමු. අපේ රටේ ප්‍රමුඛ පාපැදි ක්‍රීඩා සමාජ සියල්ලම නියෝජනය කරන ප්‍රමුඛ තරගකරුවන් සියලු දෙනාම අද මේ සමාරම්භක ස්ථානයේ රැඳෙනවා. එමනම් තරගය ආරම්භ කරන්න සමාරම්භක සංඥාව ලබා දෙන්න සූදානම්. ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාපතිතුමා ආරම්භක සංඥාව ලබා දෙනවා. ඔව් එයා මාර්ෂල් සුදර්ශන පතිරණ ගුවන් හමුදාපතිතුමාගේ සමාරම්භක සංඥාව සමග මේ ආරම්භ වුණේ 24 වන ගුවන් හමුදා පාපැදි සවාරිය. තරගකරුවන්ගේ තරගකාරීත්වය තුළ ලංකාවේ ප්‍රමුඛ පාපැදි සමාජ ශ්‍රී ලංකාවේ අත්දැකීම් සහිත අත්දැකීම් බහුල තරගකරුවන් වගේම නවක පාපැදි තරගකරුවන් සියලු දෙනාගේම එක්කාසුව උත්සාහය අවසානයේ ජයග්‍රහණය කරා රැගෙන යන්න අපි දැක්කා. පසුගිය තරග අදියරවලදී විශේෂයෙන්ම තරගකරුවන් Tamanගේ ජයග්‍රහණ පළපුරුදු තරගකරුවන් ජයග්‍රහණ ලබන්න උත්සාහ කරද්දී නවක තරගකරුවනුත් Tamanගේ හැකියාව Tamanගේ විශ්වාසය පාපැදිය තුළ උරගා බලන්න අමතක කරේ නැහැ. තරගාවලිය ආරම්භ වීමේ මේ පළමු සටහන තමයි දැන් මේ ආරම්භ කළේ. නමුත් මේක සාම සවාරිය. මේ සාම සවාරිය තුළ ගොඩාක් අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයන්ගෙන් නවක ක්‍රීඩකයන්ට හොඳ උපදෙස් ලැබෙනවා. තරගය ආරම්භ කරන්න කලින් ඉතාමත් නිකන් උණුසුම් කරන්න එක ඉතාමත් මේ ප්‍රබෝධයෙන් ගමන් කරන මාර්ගයේ සුබහැදිලි අපි කිව්වොත් ඔගේ ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය මේ සඳහා සහයෝගය ලබා දෙනවා. දැන් ඈතින් කොළඹ ගොඩනැගිලි කෙමින් බොද වීගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ දැන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ඈත් වෙලා ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයට එන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. ඔබ කිව්වා වගේ මේ ප්‍රබල ක්‍රීඩකයන් වයස අවුරුදු 23න් පහළ ක්‍රීඩකයන් හෝ වේවා එහෙම නැත්නම් 23න් ඉහළ යෞවනයේ ඉන්න ක්‍රීඩකයන් හෝ වේවා ජ්‍යෙෂ්ඨයන් හෝ වේවා මේ සියල්ලම එකම රොත්තකට දැන් කොළඹ නගරය පසු කරමින් අපි කිව්වා වගේ ලේක් හවුස් මන්සන්දියෙන් දකුණට හැරිලා ගාමිණි හෝල් වටරෝමේ වමට හැරිලා දැන් ටෙක්නිකල් මන්සන්දියෙන් සංගරාජ මාවතට ගිහිල්ලා දැන් බේස් ලයින් මාවත පෑලියගොඩ මන්සන්දිය පහු කරලා නවලෝක වටරෝම හරහා දැන් අවසාන ස්ථානයට ඒ කියන්නේ ආරම්භක තරගයේ නිල ආරම්භක ස්ථානයට ළඟා වෙමින් පවතින්නේ. දෙවන වනිසුරුවරයා විසින් තරග ආරම්භය ලබා දෙනවා. ඒ විදිහට ආරම්භ වෙන්නේ 2023 24 වන වතාවටත් අභිමානවත් ලෙස ගුවන් හමුදා පාපැදි සවාරියේ නිල ආරම්භයයි. ඒ විදිහට ජයවර්ධන ලීමෝල අසලින් මේ ආරම්භ වුණේ. තරගයේ ප්‍රවේගකාරී ජ්‍යෙෂ්ඨයන් ආධුනිකයන් මේ සියල්ල එක් වෙලා තරගයට යොමු වෙන ආකාරයක් තමයි ඉතාමත් ජව සම්පන්නව තරගය ආරම්භ කළා. දැන් කෝදාගොඩ මහත්මයා කිව්වත් වගේ මේ පාර වැටලා තියෙන තනිතලාවක් කරා තමයි උන්ට යන්න තියෙන්නේ. ඉතාමත් පහසුවෙන් මේ ගමන නම් යන්න පුළුවන්. හැබැයි එතනින් පස්සේ තමයි අභියෝගය තියෙන්නේ. අපි අභියෝගය කතා කරමු. ඔව් ඇත්තම අඹේපුස ප්‍රදේශයේ පසු කරයන් පස්සේ කඳු සහිත මාර්ගයක් තමයි විශේෂයෙන්ම උතුවන් කන්ද ඒ වගේම නෙළුම් දෙනිය ඒ කඳු වගේම අවසාන තීරණාත්මක කන්ද තමයි කඩු ගන්නාව කන්ද තරණේ. මේ කඳු පන්තිය ඔවුන්ට කඳු ජයග්‍රහණ සඳහා බෙහෙවින් ඉවහල් වෙනවා. B ශ්‍රේණිය බැරි වුණ තැනක් තමයි කඩු ගන්නවා. ඔව් B ශ්‍රේණියේ කඳු මුදුනක් උතුවන් කන්ද ප්‍රදේශයේ තිබෙනවා. ඒ සඳහා ඔවුන්ට ලකුණු ලැබෙනවා කඳු ශූරතාවය සඳහා. ඊට පස්සේ ඒ ශ්‍රේණියේ කඳු මුදුන තමයි කැප්ටන් ඩෝසන් කුළුණ ළඟින් අවසන් වන්නේ. දීර්ඝ කන්දක් කිලෝමීටර් 4කට වැඩි ප්‍රමාණයක් කඩු ගන්නාව කඳ මුදුන තරණය කරන්න වෙන. එතනින් පසුව මහනුවර දක්වා ඇතෙම පල්ලම ඒ වගේම තනිතලා තරඟ අවසානයක් තමයි තිබෙන්නේ. සමබර මේ මාර්ගයක් තමයි ක්‍රීඩකයන්ට ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අර අපි කිව්වා වගේ ශ්‍රේණිගත කිරීම කාණ්ඩ ඔස්සේ තරඟකරුවන්ට යම් දේවල් වලින් ඉදිරියට එන්නට පුළුවන්. කඳු ශූරයා, ඒ වගේම වේගවත්ම ක්‍රීඩකයා, ඒ වගේම සමස්ත තරගයේ ජයග්‍රාහකයා තමයි අද අවසන් රේඛාව සිප ගන්න ක්‍රීඩකයා තරගයේ සමස්ත ජයග්‍රාහකයා වෙනවා. නමුත් මේ අතරමඟ ලැබෙන ස්ප්‍රින්ට් වලින් ලැබෙන කාල දීමනාවන්, කාලයෙන් ලැබෙන බෝනස් පොයින්ට්ස්, ඒ වගේම බෝනස් තප්පර ප්‍රමාණයන් වලින් අවසන් රේඛාව තරණය කරත් අර අතරමඟදී ඔවුන් උපයාගත් දේවල් වලින් තරගයේ ජයග්‍රාහකයා වෙනස් වීමට හැකියාව තියෙනවා. මේ වගේ තරඟ වලට ඇත්තෙම තව තවත් ජාත්‍යන්තර කණ්ඩායම් සහභාගී කරවීම තුලින් අපේ ක්‍රීඩකයන්ට වගේම දැන් අපි ඉන්දියානු ක්‍රීඩකයන් මේට කලිනුත් ඇවිල්ලා විශාල අභියෝගයක් දුන්නා. අවිෂ්ක මැඩුන්සා ජයග්‍රහණය කරා එක තරඟයක් සෑහෙන්න
අපිට අභියෝගයක් දුන්න ඉන්දියානු කණ්ඩායම. උඩින් පේනකොට කුහුබුවන් වගේ එක රෑනට එක රොත්තට මේ තරගාවලිය ආරම්භයේ සිට ක්‍රීඩකයන් ඉතාමත් ජව සම්පන්නව ඇදී ගියා. දැන් පොඩ පොකුරු ගැසෙමින් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ දැන් තරගයේ තව ටිකක් කුණුසුම් බීගෙන එනවා. සමහර ක්‍රීඩකයන් දැන් අපිට පේනවා මේ පොකුරෙන් මිදිලා වෙනම ඉස්සරහින් ගමන් කරනවා. සමහර ක්‍රීඩකයන් පසකින් ගමන් කරනවා. ඔවුන් මේක උපක්‍රමශීලීව භාවිත කරන්න එක හේතුවක් තමයි අවසාන කඩයිමේදී ඔවුන්ගේ මහන්සිය, ඔවුන්ගේ තියෙන ශරීරයේ උෂ්ණත්වය සහ වේගය රඳවා ගැනීමට ඔවුන් විවිධ උපක්‍රම භාවිත කරනවා. සහ තරුණ ක්‍රීඩකයන් අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයන්ගේ පිටුපසින් සිටිනවා. ඔබට පේනවා ඇති මේ රූපරාමු තුලත් අහසින් අපේ ජාතික රූපවාහිනිය මේ කියන සුපැහැදිලි දසුන් ඔබට නිරන්තරයෙන්ම ලබා දෙනවා. තරගාවලිය දිහා බලද්දී දැන් මේ පත්තල පසු කරමින් දැන් තරගයේ දිගින් දිගටම ඇදී යනවා. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පහු කළ දැන් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයටයි ඇතුල් වෙන්න සූදානම් වෙන්නේ. පොකුරු කණ්ඩායම් සියල්ලම ඉවත් වෙලා දැන් ක්‍රීඩකයන් තනියෙන් තරග වදින්න බලාපොරොත්තු වෙමින් තමයි පසු වෙන්නේ. අවිෂ්ක මැඩොන්සා ගැන අපි කතා කරද්දී අවිෂ්ක මැඩොන්සා කළුතර ප්‍රදේශයේ පාසල් පාපදි තරඟ ජයග්‍රහණය තුලින්ම ඉදිරියට ආපු ක්‍රීඩකෙක්. පාසල ජයග්‍රහණය කරා, පළාත ජයග්‍රහණය කරා, දිස්ත්‍රික්කයේ ජයග්‍රහණය කරා. ඒ වගේම තමයි සමස්ත ලංකා පාසල් තරඟයේ පවා ඒ කියන්නේ මුල සිටම හරි අවබෝධයකින් පාපදි ක්‍රීඩාවට ආපු ක්‍රීඩකයෙක් තමයි අවිෂ්ක මැඩොන්සා. ඔහුගේ පියා ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයෙක් ප්‍රසන්න මැඩොන්සා. ඔහුගේ අඩිපාරේ යමින් ඔහුගේ ගුරුහරුකම් මැද්දේ තමයි අවිෂ්ක මැඩොන්සා පාපදි ක්‍රීඩාවට එළඹෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තුෂාන් රාජපක්ෂ ගත්තොත් යුද හමුදාවේ ඔහුත් ඒ වගේම පානදුර ප්‍රදේශයේ ක්‍රීඩකෙක්. ඉතින් ඒ ඔවුන් ඇවිල්ලා ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකින් පසුගිය තරඟවල ඉතාමත් හොඳ ජයග්‍රහණ වාර්තා කරපු ක්‍රීඩකෙක්. ජාතික ශූරතාවේදී මුල් 5 දෙනා අතර හිටපු ක්‍රීඩකීන් තමයි අවිෂ්ක සහ ඒ වගේම තුෂාන් රාජපක්ෂ. කඳුතරණය ඉතාමත්ම වැදගත්. තරඟ අවසානයේ කඩු ගන්නාව අවසාන කිලෝමීටර් 15 වෙනකම්ම තියෙනවා අපිට ගලිගමුවෙන් පටන් ගත්තාම උතුවන්කන්ද නිලුන්දෙනිය කඩු ගන්නාව පසු කරන්න ඒ කඳු තරණය කිරීම සඳහා ක්‍රීඩකයන්ට ශක්තිය බෙහෙවින්ම ගබඩා කරගන්න ඉතුරු කරගන්න වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ සැලසුම් යම් සැලසුම් තියෙනවා මේ ක්‍රීඩා මේ කණ්ඩායම් තුල ඒ කළමනාකරුවන් ඒ වගේම පුහුණුකරුවන් ඒ සැලසුම් දීලා ඇති මේ වගේ තරඟවලදී මේ තැන්නේ හොඳ දක්ෂ ක්‍රීඩකයන්ව මුලින්ම මේ තරඟයට යොමු කරවලා ඒ ඔවුන්ගෙන් ඒ ප්‍රයෝජනය ගන්නවා. ඊට පස්සේ කඳු වලට දක්ෂ ක්‍රීඩකයන්ගේ ශක්තිය ගබඩා කරගෙන ඒ කඳු සඳහා ඔවුන් යොමු කරවන්න යම් ක්‍රියාමාර්ග මේ කළමනාකරුවන් සහ ක්‍රීඩකයන් ලබාගෙන ඇති. මේ ජායල මන්සන්දී තමයි මේ තරගාවලිය දැන් පැවැත්වෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ කොහොමද සුන්දරත්වයෙන් පිරි රටක්. දැන් අපි නගර ආසන්නයේ තමයි දැනට ඉන්නේ. නම් ජායල කියන්නේ නගරාන්තර මේ නගරයක්. ඒ වගේම තමයි මේ ටිකක් එහාට යනකොට ගම්පහ ප්‍රදේශය පහු කරාට පස්සේ ඔන්න ගම්මාන වලට එනවා. එතකොට කොහොමත් තරගාවලිය සඳහා අවශ්‍ය කරන මාර්ග පසුබිම සියල්ල සකස් වෙනවා. ඔබ කොහොමද මෙවර සහ මේ ගියවර ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ සහභාගීත්වය දකින්නේ? වැඩි වශයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ තරඟකරුවන්ගේ ව්‍යාප්තිය ගත්තොත් වැඩිම තරඟකරු ව්‍යාප්තියක් තියෙන්නේ ගම්පහ ප්‍රදේශයේ තමයි. මේ 160 දෙනාගෙන් විශේෂයෙන්ම 40ක් 50ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ගම්පහ ප්‍රදේශයේ ක්‍රීඩකයන් තමයි සිටින්නේ. අපි අර නියුට්‍රල් රන් එකේ දැක්කට වැඩිය තරඟයේ දැන් යම් විදියට තමන්ගේ කණ්ඩායමට තමන්ට ජයග්‍රහණය ගෙන ඒම සඳහා යම් උපක්‍රම භාවිතා කරන වෙලාවල් වලදී මේ වගේ පැයට කිලෝමීටර 40 45 වගේ වේගවල් වලට මේ ක්‍රීඩකයන්පත් වෙනවා. මොකද පොකුරෙන් මිදිලා යම්කිසි විදියකින් කඳු තරණයට ඉස්සෙල්ල යන්න අවස්ථාව උදා කරගත්තොත් ඔවුන්ට තරඟයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට බොහෝ බෙහෙවින් ඉඩකඩ තිබෙන හින්දා යම් උත්සාහයන් දරනකොට තරඟයේ වේගය වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේ නාවික හමුදාවේ ක්‍රීඩකෙක් තමයි මේ ඉදිරියෙන් සිටින ක්‍රීඩකයා. මොහොත් මං හිතන්නේ දකුණු පළාතේ ක්‍රීඩකෙක් සුරේෂ් ප්‍රසංග. ඔහු තමයි මේ නාවික හමුදාව නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයා. මෙන්න තවත් ගුවන් හමුදා ක්‍රීඩකෙක් මේ අශේන් තාරුකම තමයි අපි නැවතත් දකින්නේ. මං හිතන්නේ මේ තරඟ 24න් තරඟ 10කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ගුවන් හමුදාව ජයග්‍රහණය කරලා තිනවා. පිට මං හිතන්නේ 3 වතාවක් ජයග්‍රහණය කරා ගුවන් හමුදාව. ඉන්නතුව වසර 10කට පමණ පසුව තමයි නැවත යුද හමුදාව මේ තරඟ ජයග්‍රහණය සඳහා අවතීර්ණ වෙලා තින්නේ. විශේෂයෙන්ම ගුවන් හමුදා පාපදි සවාරිය. අපි මේ ගුවනින් දකින්නේ දැන් ඒකල නගරයේ මිනිත්තු කිහිපයක් මිනිත්තු 21ක් පසු වෙලා ඉවරයි. මේ මේකලගනේ පහු කරමින් තමයි යන්නේ. කිලෝමීටර් 15ක් මේ වෙන විට තරගයේ අවසන් වෙලා තියෙනවා. ඉතාමත් ලස්සනයි පරිසරයත් ඒ වගේම තරගාවලිය ඉතාමත් උණුසුම්. මේ යෞවනයේ ක්‍රීඩකයන් එක්ක මේ අභිමහනවත් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා පාපැදි සවාරිය තරගකරුවෙකුගේ සිහිනයක් මේ තරගයේ සඳහා සහභාගී වීමම සිහිනයක්. මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කෙසේ වෙතත් ඔබ පැවසුවා වගේම ජයග්‍රාහකයන්ට මිල මුදල් වලට අමතරව ජාත්‍යන්තර පෙළේ අත්දැකීමක් ජාත්‍යන්තර නීති රීති පද්ධතියක් මගින් තමයි මේ තරගාවලිය සංවිධානය වෙන්නේ. දැන් කෙමින් කොළඹ නගරය පහු කරගෙන ගිහිල්ලා ගම්පහ දිස්ත්‍රික්
ඉලක්කයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් නගර පහු කරගෙන ගිහිල්ලා ගම්මාන වලට ඇදීගෙන ඉන්න ඔබ කිව්වා වගේම ගම්පහ පැත්තට එනකොට දැන් ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ සහාය තව වැඩි වේවි. තරගේ තව ටිකක් කුණුසුම් බීගෙන එනවා. මොකද මේ ඒකල ඉඳලා ගම්පහ ප්‍රදේශයට බැලුවොත් පාර කෙලින් තියෙන්නේ. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. වංගු සහිත මාර්ග අවමයි. දැන් කොහොමද ක්‍රීඩකයන් තමාගේ උපරිම ප්‍රයෝජනය ගනී මෙතනින්. නමුත් ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන් සමහර වෙලාවට ටිකක් පිටිපස්සෙන් ඉදී උන්ගේ අත්දැකීම් එක්ක කඳු තරණය කරලා හොඳ කාල පරතරයක් පළවෙනි පොකුර එහෙම නැත්නම් දෙවෙනි පොකුර එහෙම නැත්නම් තනි ක්‍රීඩකෙක් පළවෙනිය විදියට අවසන් කරොත් ඔහු සහ දෙවෙනි පොකුර අතර තියෙන කාල පරතරය ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා සමස්ත තරඟයේ හෙට දිනේ සිට සැලසුම් කරන්නට. මුන්නස්ගිරිය කඳු තරණයත් සෑහෙන කාලෙකින් තමයි ක්‍රීඩකයන්ට ඒ කඳු තරණය ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඒක නෙමෙයි හෙට දිනේ අභියෝගය. පල්ලම බැස්සවීම. මොකද අපේ ලංකාවේ ක්‍රීඩකයන් තරමක් පල්ලන් බැස්වීමට යම්කිසි මැලිකමක් දක්වනවා. ඒ තාක්ෂණය භාවිතා කිරීමේ අඩුවක් අපි දකිනවා. ඉතින් ඒ 18 වංගු 18ක් ඔබ දන්නවා පාපැදිය තමයි ඒ පල්ලමේදී වේගවත්ම වාහනය. යතුරු පැදියකටවත් කාර් රථයකටවත් කිසිම වාහනයකට පාපැදි ක්‍රීඩකයාගේ වේගයට මේ ඒ පල්ලම යන්න අපහසුතාවයක් තියෙනවා. පාපැදියට බර දීලා ඉන්න ආකාරය, වේගය වැඩි කරන ආකාරය බැලු බැලමටම අපිට කියන්න පුළුවන් ස්ප්‍රින්ට් අවස්ථාවට කිට්ටුයි කියලා වගේ උෂන් නේද? ඔව් ඇත්තම ඉතින් ඒක ඊටාත්ම වැදගත්. විශේෂයෙන්ම කණ්ඩායමකට ඒ වගේම ස්වාධීනව ගත්තොත් තනි තරඟකරුවෙකුට ඒ ස්ප්‍රින්ට් අවස්ථාව වැදගත්. මොකද ඒ ලැබෙන තප්පර 3 ඉතාමත් හොඳ කාල පරතරයක්. මොකද පහුගිය තරඟ තප්පරේ සමාන කරලා තප්පරයට සමාන වෙලා ස්ථාන වලින් ජයග්‍රහණ හිමි වෙන හොඳ තරඟකාරීත්වයක් තමයි තිබුණේ. ඉතින් ඒකින්ද තප්පර 3ක් ලැබෙන එකත් හොඳ මානසික අස්වැසිල්ලක් ක්‍රීඩකයෙකුට සහ ඒ කණ්ඩායම. ඔව් උෂාන් මේ පේනවා ටිකක් මේ වේගය වැඩි කරන්න උත්සාහ කරනවා තරඟ කරනවා. යුද හමුදාව තමයි පසුගිය තරඟ වල විශේෂ දක්ෂතා දක්වපු කණ්ඩායමක් විදියට හොඳ ප්‍රබල දක්ෂතා දක්වපු කණ්ඩායම. ඉතින් ඔවුන් පෙරමුණට ඇවිල්ලා තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ස්ප්‍රින්ට් අවස්ථාවේ ලබා ගන්න ලකුණු සහ ඒ ප්‍රසාද කාලයන් ලබාගෙන ඒ වගේම ගුවන් හමුදාවෙන් ලොකු තර්ජනයක් ලැබෙනවා. ඔබ මේ දකින්නේ ඒ තර්ජනය වන අවස්ථාවක්. මෙන්න යුද හමුදා ක්‍රීඩකයා මේ පසුපසින් දකුණු පසින් ඉදිරියට ඒමත් සමගම ගුවන් හමුදා ක්‍රීඩකයා වම් පසින් තරඟයේ යම්කිසි අවස්ථාවක් උදා කරගත්තා. බොහෝ විට ස්ප්‍රින්ට් මේ සුරේෂ් ප්‍රසංග ක්‍රීඩකයා මෙන්න ගුවන් හමුදාවේ සංජු දීමන්ත ඔහු තමයි පහුගිය නිදහස් පාපදි සවාරියේ ගුවන් හමුදාවට අභිමානය ගෙනත් දුන්නු ක්‍රීඩකයා සංජු දීමන්ත. ඔහුත් ගම්පහ ප්‍රදේශයේ මීගමුව ප්‍රදේශයේ පදිංචිකාර. ඒ වගේම මීගමුව ප්‍රදේශයේ සිවිල් ක්‍රීඩා සමාජ වලින් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට දායාදකත ක්‍රීඩකයෙක්. මෙන්න තවත් අශෙන් තාරුක ඔහු තමයි මේ ගුවන් හමුදා කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයන්ගෙන් පොකුරේ ඉදිරියෙන් යුද හමුදාවට අභියෝගයක් කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටින්නේ. කිසිම ක්‍රීඩකයෙකුට පොකුරෙන් මිදෙන්නට ඉඩ නොදී ඔවුන් ආවරණය කරනවා තමන්ගේ කණ්ඩායමේ ජයග්‍රාහකකින් පෙරමුණට ගැනීම සඳහා. දැන් තරඟය වේගවත් කරලා පොකුරු දෙකකට වගේ ප්‍රමාණයකට ඛණ්ඩනය වෙලා තිනවා. ප්‍රධාන පොකුරෙන් මිදිලා කොටස් දෙකක් විතර පොකුරෙන් මිදිලා අපි දැක්ක තුෂාන් රාජපක්ෂ ඉදිරියෙන් සිටිනවා. ඒ පොකුරේ යුද හමුදාව නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයා. අපි ක්‍රීඩකයන් හඳුනා ගනිමු. මේ ක්‍රීඩකයා ත්‍රිකුණාමලය ප්‍රදේශයේ නියෝජනය කරන රන්ගිරි ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කරන තනි ක්‍රීඩකෙක්. මේ අවස්ථාව වෙනකොට අපි මං හිතන්නේ වේවැල් දෙනියත් පසු කළා තිනවා. එතකොට පස්යාල වෙනකොට අපිට පැයට කිලෝමීටර් 45ක පස්යාල ප්‍රදේශය පසු කරන අවස්ථාවක් තමයි අපි දැක්කේ. තුෂාන් රාජපක්ෂ ඌ තමයි යුද හමුදා නායකයා. ඔහු මෙහෙවනවා තරඟ කණ්ඩායම මෙහෙවනවා ඉදිරියට Tamanගේ ක්‍රීඩකයන්ව අරගෙන පොකුරෙන් මේ පරතරය වැඩි කරගන්න යම් උපක්‍රම භාවිතා කරනවා. එකමාරකට ආසන්න කාලයක් තරගයේ නිමා වෙමින් තියෙන්නේ. මේ වරකපොළ පසු කරමින් කිලෝමීටර 58ක දුරක්. එතකොට තරගෙන් භාගයක් හරියට අවසන් කරලා තිනවා තරඟ. හැබැයි මේ 1:20යි නේ. පැය විනාඩි 20යි මේ භාගෙට. හැබැයි ඊතුරු භාගෙ 1:20 යන්න බෑනේ. ඔව් ඒකට පැය විනාඩි 40ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ගත වේ කඳු සහිත මාර්ගය නිසා. අපි දකිනවා නැවතත් කසුන් නිමේෂ ඉදිරියට ඇදෙනවා. ඒ වගේම තමයි තවත් වරාය අධිකාරී ක්‍රීඩකයෙක් සිටිනවා. වරාය අධිකාරී ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් පමණ මේ පොකුර තුල ස්ථානගත වෙලා තිබෙනවා. මෙන්න වේගය. ඔව් දැන් ඇත්තෙන්ම මම හිතන්නේ හොඳ වේගයක් පවතිනවා. පැය කිලෝමීටර 45 ඉක්ම වූ වේගයක්. ඒ වගේම ඉන්දියානු ක්‍රීඩකයාත් හොඳ අභියෝගයක් ලබා දෙන ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම එක තැන සිටින්නේ. ඔවුන් දෙදෙනාම ඉතාමත්ම හොඳ කණ්ඩායම් හැංගීමකින් Tamanගේ
කණ්ඩායම ඉදිරියට ගෙන ඒමට හොඳ දායකත්වයක් ලබා දෙනවා. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩකයන් හට හොඳ අභියෝගයක් ලබා දෙනවා. කණ්ඩායම් වශයෙන් නැති වුණත් යම් යම් ආකාරයේ කුඩා කණ්ඩායම් වශයෙන් තමයි මේ කඳු තරණයේදී ක්‍රීඩකයන් ස්ථානගත වෙන්නේ. ඉතින් කඳු සඳහා දක්ෂ ක්‍රීඩකයින් පෙරමුණ ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි හන්දේ යම්කිසි මට්ටමක් වෙනකොට යම් ක්‍රීඩකයින් පසුබෑමකට ලක් වෙන්නට ඉඩ කඩ තිබෙනවා. කෙමෙන් කඳු සහිත ප්‍රදේශයට යන්නේ. අපිට එතකොට මුලින් හම්බ වෙන්නේ B ශ්‍රේණියේ කඳු ගැටයක්. B ශ්‍රේණියේ කඳු මුදුනක් තමයි උතුම් කඳු තරණය. එහිදී ලකුණු ලැබෙන ක්‍රීඩකයන්ට එයින් කාලෙන් ප්‍රසාදයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. කඳු ශූරතාවයේ ශ්‍රේණිගත කිරීම වලින් ලකුණු ලබා ගැනීමේදී ඔහුට ලකුණු 7ක් ලැබෙනවා B ශ්‍රේණියේ කඳු තරණය ජයග්‍රහණය කිරීම තුළ. ඉතින් කඳු සඳහා බුද්ධික හොඳ දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් ගුවන් හමුදාව සතු. ඒ වගේම තමයි තුෂාන් රාජපක්ෂ, ජනක හේමන්ත, අවිෂ්ක මැඩුන්සත් කඳු සඳහා ඇත්තෙන්ම හොඳ ක්‍රීඩකයෙක්. වම් පැත්තෙන් අපි දකින්නේ ලහිරු මදුශංක ගුවන් හමුදාව නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයා. ඔහු කුරුණෑගල ප්‍රදේශයේ ක්‍රීඩකයෙක්. මෙන්න තවත් අපි දකිනවා වරාය අධිකාරී ක්‍රීඩකයෙක්. අංක 38න් ඉසුරු තරංග. සිහිනෙත් ඉස්සරහම සිහින දකින්න අය තමයි මේ දැන් අපිට පළවෙනි පොකුරෙත් ඉදිරිය මේ දකින්න හම්බෙන්නේ උෂා. ඔව් පළවෙනි පොකුර යම් ක්‍රීඩකයන් මෙහෙවනවා. තරඟේ කාල පරතරයන් වැඩි කරව ගන්නට අපි දැක්ක දේවලගල ගස්ස නගර සභාවේ ක්‍රීඩකයා මම හිතන්නේ සුරංග රණවීර වෙන්නට ඇති. පොදුවේ අනිත් කණ්ඩායම් වල ක්‍රීඩකයන්ව පවා මෙහෙවනවා ඉදිරියට ගන්න අපේ වේගය වැඩි කරන්න කියලා උද්‍යෝගමත් කරනවා. ඒ මේ පොකුරේ වේගය වැඩිවීම ඒගොල්ලන් ස්වාධීනව ගත්තාම තනි ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට ගත්තාම ඒ කාල පරතරය ඔහුටත් ලැබෙනවා. මේ පොකුරේ ඉන්න සියලුම ක්‍රීඩකයන්ට ඒ පරතරය වැඩි කර ගැනීම වැදගත් හින්දා මේක තරඟය ගත්තොත් කඳු වැඩිපුර තියෙනවා. හෙට දිනෙත් තියෙනවා, අද දිනෙත් තියෙනවා, අවසාන දිනේ විතරයි තනිතලා ප්‍රදේශයක් තියෙන්නේ. කඳු තරණයට හොඳ ප්‍රවණතාවයක් දක්වන ක්‍රීඩකයන් මේ කණ්ඩායමේ 10 දෙනා ඇතුලේ 3 දෙනෙක් විතර සමන්විත කරනවා. ඒ වගේම තමයි දෙවෙනි දවසේ තියෙනවා කිලෝමීටර් 145ක්. කඳු සමග බෑවුම් සමග 145ක් තියෙනවා. එතකොට බෑවුමත් වැදගත් වෙනවා. කලින් තරඟවලදී තරම් බෑවුම ගැන සැලකිලිමත් නොවුනත් තාමත්ම අනතුරුදායක බෑවුම් සහිත මාර්ගයක් තමයි 18 වංගුව බෑවුම. ඉතින් ඒ සඳහාත් හොඳ දක්ෂ ක්‍රීඩකයින් අර සංයුතිය ඇතුලේ 10 දෙනා ඇතුලේ සමන්විත කරනවා. ඒ වගේම තමයි එන්ඩියුරන්ස් හොඳට ඔරොත්තු දෙන ඕනම වේගයකට ඔරොත්තු දෙන වැඩි කිලෝමීටර් ප්‍රමාණයක් පදින්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෝ මේ කණ්ඩායම මේ සංයුක්ත කරනවා. මේ ආකාරයෙන් එතනින් පසුපස පොකුර පසුපසින් තිබෙනවා යම් කීප දෙනෙක් පොකුරෙන් තරමක් මිදිලා තරඟ කරන ස්වභාවයක් තමයි අපිට දක්නට ලැබෙන්නේ. අපි බලමු මේ ප්‍රධාන පොකුරද එහෙම නැත්නම් මුල් ගිය පොකුරද කියන එක තමයි අපිට ප්‍රේක්ෂකයන්ට දැනුවත් කිරීමට අවශ්‍යතාවය තිබෙන්නේ. තරමක් මාර්ගයේ නම් කලබල ස්වභාවයක් පෙනෙන්නට දක්නට ලැබෙනවා. මාර්ගයේ වාහන වැඩි ප්‍රමාණයක් ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවෙන් ඉදිරියට ගමන් කරනවා. මේ පසුවෙන්නේ කෑගල්ල නගරේ තවත් කිලෝමීටර් ගණනාවක් තියෙන මේ එන්නේ මේ ප්‍රථම කාණ්ඩේ තරගයක්. ඉතින් පැය දෙකකට ආසන්න කාලයක් දැනටම ගතදී අවසන්. තවත් පැයකමාරක් විතර ගානකට ගත වේවි. පල්ලම් සහිත මාර්ගයකට ඉදිරියේදී ඉන්නේ කඩතෝළු මාර්ග ඒ වගේම කඩු බෑවු මේ සියල්ලත් එක්කම තමයි ප්‍රවේග